ब्रह्मदारुं स्मरामि ब्रह्मदारुं स्मरामि ब्रह्मदारुं स्मरामि। 1553 मसीहा दिल्लीर शासक थिले मोगल सम्राट अकबर। तांकर साम्राज्यवाद नीति आगरे गोटिए परे गोटिए राज्य मोगल शासनाधीन हेउथिला। सेतेबेले मोगल और अफगान मानक मध्यरे संघर्ष लागि रहिथिला। बंगदेशरे गौड़ नवाब सुलेमान कर्राणी अकबरଙ୍କ बसता स्वीकार करिनथिले। बंगदेश दुई भागरे विभक्त होइगला, भूरिश्रेष्ठ ओ गौड़। भूरी आजि ठारू सीए भी चिंतार अच्छा तेणु स्थिर कले विलंब करिया उचित नुहे। ए भूरी श्रेष्ठ राजा रुद्र नारायण आपण सहित अच्छी। सुलेमान करणी सहित युद्ध हेले आम मिलित बाहिनीर सेनापति हब कि? ये हूँ कला पहाड़ मो सेनापति। मिलित बाहिनीर सेनापति भाव में मो कला पहाड़ को स्वीकृति। हे महाबाहु, आपण कलिंगर सम्राट, मु तो आपणकर राउत। जेतेबेले कौनसी शुभ कार्य हुए राज्य उपर को विपद मारी आसे आपण मते शंखरे पूरे चक्र आड़ुआल रखि थांती। आज सेमिति गोटे गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति नेबा पाई जाउची। कलिंग प्रति विपद हेउची गौड़ देशर नवाब सुलेमान करणी। ताको युद्ध रे परास्त न करिवा जाए कलिंग विपद मुक्त नुहे। तेणु भूरी श्रेष्ठ राजा रुद्र नारायण सहित मिसी मो गौड़ नवाब विरुद्ध युद्ध करिवार निष्पत्ति नैछि। ए युद्ध यात्रा पूर्व मु आपणकर आशीर्वाद भिक्षा करुची। हे महाबाहु, मते मते करुणा करंतु, करुणा करंतु महाबाहु, करुणा करंतु, करुणा करंतु।
जगन्नाथ नियंतु मणिमा जगन्नाथ महाप्रभु आपण अखंड आशीर्वाद कर महाराज आपण ए युद्ध रे निश्चय विजय हेबे जय जगन्नाथ बंद देशर माटी उपरे कौनसी मुगल की अफगान पाद रखा देवी नहीं सैन्य माने आक्रमण पूरे वंग देश में मेरी ही हुकूमत चल रही थी, लेकिन उस मुकुंद देव ने मुझे जंग में शिकस्त दी, मेरे सेनापति को मार डाला। ये अपमान मुझ केबे भी भूली भी नहीं। रामचंद्र भंज केबे भी नुह मुझ यार प्रतिशोध ने भी आपण को सहित मु अच्छी आपण जदि कलिंग आक्रमण करती तेबे सामंत राजा मान सहित मु आपण को साहाय्य करी। कुछ नहीं होगा रामचंद्र, कुछ नहीं, क्योंकि उनकी ताकत है काला पहाड़, और जब तक
काला पहाड़ उनके साथ है, तब तक भूरी श्रेष्ठ और वो कलिंग सेना को जंग में हराना हमारे लिए नामुमकिन है। ଆପଣ କେବଳ ସେ ଭୂରିଶ୍ରେଷ୍ଠ କଥା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, କାରଣ କଳିଙ୍ଗ ସିଂହାସନ ଚାରିପଟେ ଯେଉଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଚାଲିଛି, ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବର ମୃତ୍ୟୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ। फिजूल की बातें सुनने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है रामचंद्र। कलिंग सिंहासन दखल करिया पाई मते किछि योजना प्रस्तुत करिया को पड़िबो। शाबाश कला पहाड़, शाबाश। तुम वीरत्व मते मुग्ध करिछि कला पहाड़। सेथिपाई ए बंग देशरे थिबा सत्य ग्रामर दायित्व मु तुम हातरे देउछि। कलिंग गजपतिଙ୍କର ଏ ଦାନ ମୁଁ ସାରା ଜୀବନ ମନେ ରଖିବି। ଯୁଦ୍ଧରେ ସୁଲେମାନ କରାଣୀ ଶୋଚନୀୟ ଭାବରେ ପରାସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ଆମ ସହିତ ସନ୍ଧି ପ୍ରସ୍ତାବରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। କଳା ପାହାଡ଼, ତୁମେ ଆମ ପକ୍ଷରୁ ସନ୍ଧି ପ୍ରସ୍ତାବ ନେଇ ସୁଲେମାନ ପାଖକୁ ଯିବ। ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ସେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଦେବ। ଯଦି ସ୍ୱାକ୍ଷର ନ କରେ ତାର ଜବାବ ମୋର ତରବାରୀ ଦବ। ସେ ବିଶ୍ୱାସ ମୋର ଅଛି। सूर्यमयी नहीं कि सूर्यमयी अब्बाजान आप यहाँ इस वक्त? माशाअल्लाह। बेटा गुलनाज, हम आपके कंधे पे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपना चाहते हैं, निभाओगी? जरूर अब्बाजान। बहुत खूब। कलिंग और भूरिश्रेष्ठ मिलित सेना बाहिनी रे गोटे शक्तिशाली सेनापति अच्छी, जाना हूँ कला पहाड़। केवल तारी पाई आज आम युद्ध रे पराजय स्वीकार करिछु। मुझे खबर मिली है वो दोस्ती का पैगाम लेकर हमारे पास आ रहा है। अब आमको आमर सेना बाहिनी को शक्तिशाली करिया पाई राजीव लोचन उर्फ कला पहाड़ दरकार। जी अब्बाजान। हमें आपसे यही उम्मीद थी। राजाधिराज गौर प्रताप कलिंग गजपति श्री श्री मुकुंद देव घोर विजय संपन्न करी बारवाटी रे पदार्पण करिसंती। विजय पाई मु आपन को स्वागत करुछि महाराज। ए विजय अमर नुहे महाराणी, महाप्रभु जगन्नाथଙ୍କର विजय। ପ୍ରଜାପତି ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବଙ୍କର, ପ୍ରଜାପତି ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବଙ୍କର, ପ୍ରଜାପତି ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବଙ୍କର। आज आम युद्धରେ जयलाभ କରି ଫେରିଛୁ। ए उत्सव आमे समस्त मिसी पालन करिबा। विजय उत्सव आयोजन कर।
चमकी जाई गजरा मनटा हुइला जरा चंदर चंदुआ तळे राती न करे मोजरा झुमका झम झम होए खट खट चूड़ी बिकाए जहाँ थिला भिलास पूरी गला सबु आस धीमा धीमा मन करे केते मुआ पुलक जागे रंग रंग लागे रंग रंग लागे सब आज रंग रंग लागे ओ सब आज रंग रंग लागे कोठी लुचकी थिला खुशी रोए सुना चंदी आखी तळे आखी देला सुप्तोर जुगळ बंदी मोरो हलचल होए सरमी गुणगुण गाए एके और तुर छुआ लागे भारी नुआ नुआ मन तळे लुचि बाकु एक घन जागटे मागे रंग रंग लागे रंग रंग लागे सब आज रंग रंग लागे ओ रंग रंग लागे रंग रंग लागे सब आज रंग रंग लागे ओ रंग रंग लागे रंग रंग लागे सब आज रंग रंग लागे सब आज रंग रंग लागे सब आज रंग रंग खुशामदीद गौड़ नवाब सुलेमान कोरानी को मोर नमस्कार। खुशामदीद काला पहाड़। तशरीफ रखिए। धन्यवाद। तुमको देखी मते बहुत खुशी लगुच कड़ा पहाड़। तुम्हारे जैसा योद्धा पूरे वन देश में कोई नहीं है। सिर्फ तुम्हारे लिए मुकुंद देव ने मुझे जंग में शिकस्त दी। मु आपण पाखक संधि प्रस्ताव नहीं आसी नवाब। से विषय आम पर आलोचना करवा। आज आपण आमर मेहमान। आपण विश्राम करंतु। ये मेरी प्यारी बेटी गुलनाज। बेटी गुलनाज। जी अब्बाजान। मेहमान का अच्छे से ख्याल रखना। जी। क्या सोच रहे हो? सुंदर। सुंदर? क्या? गुलाब फुलटी।
ରାଜା ହେଇ ଗଜପତିଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିବାର ପରିଣାମ ଜାଣିଥିଲେ ଆଜି ତମର ଏ ଅବସ୍ଥା ହେଇନଥାନ୍ତା। କଳିଙ୍ଗର ଗଜପତିଙ୍କୁ ସିଂହାସନରୁ ବିତାଡ଼ିତ କରି ଗଜପତି ହବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲ ନା? କୁହ, ତମ ସହିତ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରରେ କୋଉ କୋଉ ସାମନ୍ତ ରାଜା ମାନେ ଅଛନ୍ତି? ମୁଁ ଜାଣିନି। ଜାଣିନୁ? ରଘୁରାମ ଜେନାକୁ ହତ୍ୟା କରି ତମେ ସିଂହାସନ ପାଇଗଲ ବୋଲି ଭାବନି ମୁକୁନ୍ଦ ହରିଚନ୍ଦନ ଜଗନ୍ନାଥ କିଛି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି। ଯୋଉଦିନ ମୋ ପୁଅ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆସିବ ସେଦିନ ତମେ ସିଂହାସନ ଛାଡ଼ିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହବ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆସିବ? ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆଉ ଆସିବନି, ସେ ମୃତ। ତମେ ମିଛ କହୁଛ। ମୋ ପୁଅ ବନି ନପାରେ, ମୋ ପୁଅ ବନି ନପାରେ। ତମ ପୁଅ ମରିଯାଇଛି। କିଏ 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 ତାକୁ ମାରିଛି? ମୁଁ ମୋ ନିଜ ହାତରେ ତାକୁ ହତ୍ୟା କରିଛି। ମୂର୍ଖ ବଞ୍ଚାଅ। ବାପା ରୁହନ୍ତୁ, ଦୟାକରି ଉଠିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁନି। ଇଏ କଥା ନୁହଁ। ମୁଁ ଏଠିକି କେମିତି ଆସିଲି? ମୋ ବାପା କାହାନ୍ତି? ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏମିତି ଖରାପ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲି କାହିଁକି? ଅନେକ ଦିନ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଚେତା ଫେରିଲା। ଏ ସ୍ଥାନର ନାମ ତୋଟମୀଗଡ଼। ଆମ ରାଜକୁମାରୀ ଅଚେତ ଅବସ୍ଥାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠାକୁ ନେଇ ଆସିଥିଲେ। ରାଜକୁମାରୀ? ଯୁଆଡେ ବି ଯିବା କଥା ପୂଜା ସରିଲା ପରେ ଯିବା। ରାଜକୁମାରୀ, ଏ ଦେଖନ୍ତୁ କିଏ ଜଣେ ପାଣିରେ ପଡିଛି। ଇଏ ତ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଚାଲଙ୍କୁ ଗୋଡକୁ ନେଇଯିବା। ହଁ ହଁ ଠିକ କଥା। ରାଜକୁମାରୀ, କୁହ। ଯୋଉ ଅତିଥି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଚେତା ଫେରି ଆସିଛି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଚେତା ଫେରି ଆସିଲା। ଆପଣ ଅଚେତ ହୋଇ ନଦୀ କୂଳରେ ପଡିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମୋ ବାପା ବିପଦରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି। ଗୌରୀ, ବାପା, ତାଙ୍କ ଦେହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଲ ହେଇନି, କିନ୍ତୁ ସେଠୁ ଯିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି। ତୁମକୁ ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଛି ତୁମେ କୌଣସି ରାଜ ପରିବାରର ପିଲା। ତମେ କିଏ ବାବୁ? ମୁଁ ରାଜା ମହେନ୍ଦ୍ରୀର ମହାମଣ୍ଡଳେଶ୍ୱର ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ବିଦ୍ୟାଧରଙ୍କ ପୁଅ ରାମଚନ୍ଦ୍ର। ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ବିଦ୍ୟାଧର? ତୁମର ପୁତ୍ର ତେଜସ୍ୱୀ ହବ। ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟର ଶାସନ ଭାର ଗ୍ରହଣ କରିବ ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଇଁ ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ରାଜ୍ୟର ଅକ୍ଷୟ କୀର୍ତ୍ତି ଅର୍ଜନ କରିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସବୁଦିନ ପାଇଁ ତାର ନାମ ଇତିହାସରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିବ। ଆରେ ମା, ଇଏ ଆମ ପରମ ବନ୍ଧୁ ଜନାର୍ଦ୍ଦନର ପୁଅ। ବାବୁ, ତୁମ ଦ୍ୱାରା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଏକ ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ ହବ ବୋଲି ଜଗନ୍ନାଥ ତୁମକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତୁମର ଏ ଅବସ୍ଥା କିଏ କଲା?
ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ। ଆଜି ଯାଏ କଳିଙ୍ଗର ଗଜପତି ମାନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ କୌଣସି ମୋଗଲ କି ଆଫଗାନ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ସାହସ କରିନାହାନ୍ତି। ଗୋଟେ ପଟେ ଆକବରଙ୍କର ବିସ୍ତାରବାଦୀ ନୀତି, ଅନ୍ୟ ପଟରେ ବଙ୍ଗଦେଶର ଆଫଗାନୀ ମାନଙ୍କର କଳିଙ୍ଗ ବିଜୟ କରିବାର ଲାଳସା ଆଗରେ କଳିଙ୍ଗର ଗଜପତି ମାନଙ୍କୁ ବିପଦର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡିଥାଏ। କେବଳ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ କଳିଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ କବଳରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇ ରହିଛି। ନାଇଁ ମଣିମା, କେବଳ ବାହ୍ୟ ଶତ୍ରୁ କାହିଁକି, ନିଜ ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ବି କମ୍ ଶତ୍ରୁ ନାହାନ୍ତି। କିଛି ଦିନ ତଳେ ରଘୁଭଞ୍ଜ ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲେ। ସାରଙ୍ଗଗଡର ରାଜା ମଧ୍ୟ ଗୌଡ଼ ନବାବଙ୍କ ସହିତ ହାତ ମିଶେଇଛନ୍ତି। ରାଜନୀତିରେ ଶତ୍ରୁ ଆଉ ମିତ୍ର ଉଭୟଙ୍କୁ ସମାନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖାଯାଏ। କାରଣ ଯିଏ ମିତ୍ରତାର ଛଳନା କରୁଥାଏ ସେ ଦିନେ ଶତ୍ରୁ ହେଇଯାଏ, ଆଉ ଶତ୍ରୁ ଦିନେ ନିଜ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଜାଲରେ ନିଜେ ପଡ଼ିଯାଏ। ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ହେଉଛି ରାଜନୀତିର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର। ତାରି ଭିତରେ ହିଁ ଆମକୁ ଶାସନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନାଇଁ ମହାରାଜ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଏ ବିଚାରକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନି। ମହାରାଣୀ, କଳିଙ୍ଗ ସିଂହାସନରେ ଗଜପତି କିଏ ହେବ ସେ କଥା ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ହିଁ ସ୍ଥିର କରନ୍ତି। କାରଣ ଗଜପତି ହେଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସେବକ। କଳିଙ୍ଗ ସିଂହାସନ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଚାଲିଛି ସେଥିରେ ମୁଁ ବିଜୟୀ ହେବି ନା ଶତ୍ରୁମାନେ ବିଜୟୀ ହେବେ ସେ କଥା ସମୟ ହିଁ ସ୍ଥିର କରିବ। आज चांद बहुत सुंदर लग रहा है ना? ତୁମଠୁ ସୁନ୍ଦର ନୁହେଁ। ମିଛ କହିବାଟା ତୁମର ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସ। ମିଛ କହୁନି। ଦୂତ ହେଇ ଆସିଥିଲି ଶାନ୍ତିର ପ୍ରସ୍ତାବ ନେଇ, କିନ୍ତୁ ତୁମ ଆଖିରେ କି ଯାଦୁ ଅଛି କି ଜାଣି ତୁମ ପାଖକୁ ଆସି ଆଉ ଫେରି ହେଲାନି। ମୁଁ ବି ତମ ସହିତ ଛଳନା କରୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ କେତେବେଳେ ତାହା ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେମରେ ପରିଣତ ହେଇଗଲା ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି। ସତରେ ठहर जा नजर, मैं जी भर के तुझे देख लूं, बीत जाए ना ये पल कहीं, इन पलकों में समेट लूं। ଥାଉ, ସାୟର ହେଇଯିବ। ଯଦି ଏତେ ଭଲ ପାଉଛ ତାହେଲେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ନିଜ ପାଖରେ କାହିଁ ରଖିଦେବୁନ? ସବୁଦିନ ପାଇଁ ପାଖରେ ରଖିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ତ ମୁଁ ନେଇ ସାରିଛି। ହେଲେ ତୁମ ଅବାଜନଙ୍କ ମତ କଣ? ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି? ये सब क्या हो रहा है? तमे अतिथि हेई आसी निजर सीमा उल्लंघन करिଛ, ମୋ ସହିତ ବେଇମାନି କରିଛ। ମୁଁ ବେଇମାନ ନୁହେଁ ନବାବ। ମୁଁ ଗୁଲନାସକୁ ଭଲ ପାଏ, ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। କଳା ପାହାଡ ତମେ ବୋଧେ ଭୁଲି ଯାଉଛ। ତମେ ଜଣେ ହିନ୍ଦୁ ଆଉ ମୁଁ ଜଣେ ଆଫଗାନ। ମୋ ବେଟିକୁ शादी କରିବାକୁ ହେଲେ ତମକୁ ଇସଲାମ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡିବ, ନହେଲେ शादी ଅସମ୍ଭବ। ଧର୍ମ ତ୍ୟାଗ କରିବା ମୋ ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ନବାବ। ତାହେଲେ ତମର ଏ ବେଇମାନିର ଶାସ୍ତି ମୋର ଏ ତଲୱାର ଦବ। नहीं अबाजान, ये आप क्या कर रहे हो? गुलनास, हट जाओ तुम। ଜଣେ ଯଦି ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ ନିଜର ଧର୍ମ ତ୍ୟାଗ କରିପାରିବ ନାହିଁ ଆଉ ମୋ ବେଟି ସହିତ ପ୍ରତାରଣା କରିବ ତାହେଲେ ସେ ମୋ ଶତ୍ରୁ। ଆପଣ ମୋତେ ବାରମ୍ବାର ଭୁଲ ବୁଝୁଛନ୍ତି ନବାବ। ମୁଁ ଗୁଲନାସକୁ ଭଲ ପାଏ। ଯଦି ସେ ମୋତେ ବିବାହ କରିବା ପରେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି? ଅସମ୍ଭବ। ତମ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ କେବେ ବି ମୋ ବେଟି ଗୁଲନାସକୁ
कबूल करिबो नहीं ताहेले शुणी रखंतु विवाह करबा पाई मु मोर धर्म छाड़ी पारिबी नहीं। ताहले तमर मरिबा सुनिश्चित सिपाहियों कला पहाड़ को नहीं बंदी खाना रे बंदी कर दियो काली सकाळे मु ताकू मृत्यु दंड देवी ले जाओ से अब्बा जान एक बार मेरी बात सुन। जोड़े सेनापति प्रति एभଳି व्यवहार करा जायनि नवाब। मोर मरिबा खबर मुकुंद देवकी रुद्र नारायण को पाखरे पहुंचीबा मात्रे माने निश्चय आक्रमण करिबे। अब्बा जान एक बार मेरी बात तो सुनिए। राजीव लोचन तुम्हारी मरने की खबर किसी के कान तक नहीं पहुंचेगी। पते बंदी करी तमे ठीक करना सुलेमान करने यारो परिणाम कोई करबा। जदि अब्बाचान तुमको मारी दियंते ताहले कौन करिबे मो प्रति अन्याय होची। तमे जदि सତରେ मते भल पाओ ताहले प्रस्ताव रे राजी काई होउनो। आम भल पाइबा कोन मिछ थिला ना उल्लास मु तुमको सतरे भलो पाए ताहले शादी करबा भी मना काई कलो। मु मो धर्म छाड़ी पारिबिनी। शादी करला पर तुम धर्म बदली देबो। तमे राजी जा राजीव लोचन नहले अब्बाचान तुमको मारी देबे। तब बिना वो बची पारिबेनी। को तमे मते शादी करिबो तो मु तुमको बहुत भल पाए। यदि तमे धर्म परिवर्तन न करो ताहले अब्बाचान तुमको मारी देबे। मु बची रही लाभ कौन। मुझे प्रस्ताव रे राजी। प्रणाम महाशय मु आपण किसी खबर नहीं आसी। मो बापा देह केमती अच्छी। मुकुंद देव आपण बापा को बंदीशाला हत्या कर। मो बापा को जी हत्या करी छाड़ी ध्वंस करदेवी ध्वंस। छाड़ मते झड़ को अटके चेष्टा करनी ना समस्ते छाड़कार मते जीवन दियो छाड़। कुआड़े जीव मुकुंद देव मो बापा को हत्या करिछि मु तार प्रतिशोध नेबी। तमे गोटे सामान्य तरबारी रे पहाड़ को भांगिबा को चेष्टा करूछ। भूल करूछ तमे। मुकुंद देवଙ୍କ विशाल सैन्य बाहिनी आगरे तमे एकुटिया कौन करि परिबो। जानि देबी मु ध्वंस करदेबी बारवाटी दुर्ग को छाड़ा मते किछि करि परिबो बरं निज जीवन को विपन्न करिबो। मो जीवन प्रति मोर भय नाही। मो पितृ हत्यार प्रतिशोध अवश्य नेबी। जीव जाओ छाड़ी दियो तांको। किंतु गोटे कथा मन रख मुकुंद देवଙ୍କ सैन्य बाहिनी तुमको छाड़बेनी। जदि मरिबा को चाहूछ ताहले जाओ। ताहले मु कोन करबी। मो बापा को मरिबा खबर सुनला पर भी मु चुपचाप रहिबी। दुखरे भांगी न पड़िबा आ सुखरे आत्महरा न हबा स्थित प्रज्ञार लक्षण। मुकुंद देवଙ୍କ सह लड़िबा पई सैन्य बाहिनी दरकार
से समय लगिब से समय जे तुमको अपेक्षा करने को पड़िब केते समय को अपेक्षा करी मो बापा मृत्यु को मु सही पारिबिनी आ तम मृत्यु को भी मु सही परिबिनी।
ସୌଭାଗ୍ୟବତୀ ଭବ, ଦୀର୍ଘାୟୁ ଭବ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ, ଆଜିଠାରୁ ତୁମେ ମୋର ଜାମାତା ନୁହେଁ, ପୁତ୍ର। ତମର କ୍ଷମତାକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଯଥାସାଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଆଜି ଏଠି ସମସ୍ତଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ବାକ୍ୟ ରଖୁଛି, ତୁମେ ହିଁ ହବ କଳିଙ୍ଗର ଗଜପତି। ଆଜି ଏଠି ଗଡ଼ରକ୍ଷୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଏମାନେ ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ତୋଟମୀଗଡ଼ର ବାଘୁପତ୍ର, ଘୋରଡ଼ିଆଗଡ଼ର ଝାଡୁ ପରି, ମଳିପଡ଼ାଗଡ଼ର ସରଣୀ ପାତ୍ର। କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ମହାରାଜ। दादा निकाह की रस्म पूरी की जाए। मल्लिका गुलनाज के साथ आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है, कबूल है, कबूल है। माशाल्लाह, माशाल्लाह, माशाल्लाह। आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है, कबूल है, कबूल है। आओ। आज मु तुम समस्त सामने गोटे गुरुत्वपूर्ण घोषणा करुछि। राजीव लोचन, जहाँ तुम्हें माने कला पहाड़ बोली जानिछ, से आज निजर नाम आउ धर्म परिवर्तन करी मो बेटी गुलनाज को विवाह करिसंती। सेइथपई आज नुआ नाम होउछि मोहम्मद फार्मुली। मु तांकु गौड़ देशर सेनापति भावे नियुक्ति दौछि। ए संवाद तमे माने समग्र कलिंग और बंग देश में प्रचार कर दियो। से माने जानंतु कि मो सेनापति ताज खान रो मृत्यु परे मो कला पहाड़ को निजर सेनापति करिछि। ये विवाह ना षड्यंत्र मत लगुच षड्यंत्र जालारे बुझीगली। कौन कहुଛ ତୁମେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ? ମୁଁ ଠିକ କହୁଛି ମହାରାଜ। ସେ ଏବେ ସୁଲେମାନର ସେନାପତି, ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସୁଲେମାନ ଇସାରାରେ କଳା ପାହାଡ଼ ବାରବାଟୀ ଦୁର୍ଗ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅସ୍ତ୍ର ଭାବେ ବ୍ୟବହାର ହେବ। ସୁଲେମାନ ଆମ ଶକ୍ତିକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଛନ୍ତି, ଆଉ କଳା ପାହାଡ଼ ସେ ଆମ ସହିତ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିଛି। ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରୁ ବିଶ୍ୱାସ ତୁଟିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଅନ୍ୟମାନେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରନ୍ତି। ମୁଁ ପଚାରୁଛି, କଳା ପାହାଡ଼କୁ ମିଳିତ ସେନାବାହିନୀର ସେନାପତି କରିବାର କଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା? ସେତେବେଳେ କଣ ଯୋଗ୍ୟ ଯୋଦ୍ଧା ଆମ କଳିଙ୍ଗ ଭୂଖଣ୍ଡରେ ନଥିଲେ? ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ, ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାର ଅଧିକାର ତୁମର ନାହିଁ। ଅଛି ମହାରାଜ, ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାର ଅଧିକାର ମୋର ଅଛି। ଆପଣ ଦୁହେଁ ଓଡ଼ିଆ ମାଟିର ସନ୍ତାନ ନୁହନ୍ତି, ତେଣୁ କଳିଙ୍ଗ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଆସିବ କେମିତି? ନିଜକୁ କଳିଙ୍ଗର ଗଜପତି କହିଲେ ବି ଆପଣ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ତେଣୁ କଳିଙ୍ଗର ଯୋଦ୍ଧାମାନେ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେନି ମହାରାଜ। ଚୁପ୍ କର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ। କିଛି ଲାଭ ହବନି ମଣିମା, ମତେ ଚୁପ୍ କଲେ କିଛି ଲାଭ ହବନି। ଯେଉଁ କଳା ପାହାଡ଼କୁ ଆପଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ସେଇ କଳା ପାହାଡ଼ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କଳିଙ୍ଗ ପାଇଁ କେତେ ବଡ଼ ବିପଦ ହୋଇ ଆସିବ, ସେ କଥା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ମଣିମା, ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। चल चल
ଏଠୁ ବାହାର ମୋର ଅପରାଧ କଣ? ତମେ ମାନେ ସମସ୍ତେ କଣ ପାଇଁ ମୋ ଘରୁ ମତେ ବାହାର କରି ଦଉଛ? ଅପରାଧ କଣ ବୋଲି ପଚାରୁଛୁ? ପୁଅ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରେ ଜନ୍ମ ହେଇ ଜାତି ହାରିଲା, ଆଫଗାନୀ ଝିଅକୁ ବାହା ହେଲା, ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଛି ଚାକର କରି କହୁଛନ୍ତି। ଆଲୋ ହେ, ତୁ ତା ମା ନା ନାହିଁ? ମୁଁ ତ ତାକୁ ଏମିତି କରିବାକୁ କହିନଥିଲି। ଆରେ ତୁ କଣ କହିଥାନ୍ତୁ? ଯେତେବେଳେ ତୋ ପୁଅ ସେନାପତି ହେଲା ଆମ ମାନଙ୍କ ଛାତି ଗର୍ବରେ ଫୁଲି ଉଠିଥିଲା। ହେଲେ ଏମିତି ଗୋଟେ ପିଲା ତୁ ଜନ୍ମ କଲୁ ଯେ ସେ ଅଜାତିରେ ପଶିଲା, ଶେଷରେ ସେ ହେରା ଖାଇଲା ହେରା। ତୁ ଏ ଗାଁରୁ ବାହାରି ଯା। ମତେ ବାହାର କରିଦେଲେ ମୁଁ ରହିବି କୋଉଠି? ପୁଅ ପାଖକୁ ଯାଉନୁ, ରାଜମହଲରେ ରହିବୁ। ମୁଁ ସେଠିକି ଯିବିନି। ତାହେଲେ ଗଛ କୂଳେ ଯାଇ ମର। ମତେ ଦୟା କର। ତୁ ଯଦି ଭଲରେ ନ ଯିବୁ ତାହେଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ତୋ ଘରେ ନିଆଁ ଲଗେଇଦବୁ। ତାକୁ ନେଇ ଗାଁ ବାହାରେ ଛାଡି ଦେଇକି ଆସ। କଣ ହେଲା? ଏତେ ଉଦାସ କାହିଁକି? ବଙ୍ଗ ଦେଶରେ ସମସ୍ତେ ମତେ ଘୃଣା କରୁଛନ୍ତି। ଖବର ପାଇଲି ମୋ ମା ବିପଦରେ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଯିବି। ମୁଁ ବି ତୁମ ସହିତ ଯିବି। ନାଇଁ ଗୁଲ୍ଲାସ, ତୁମକୁ ଦେଖିଲେ ଲୋକମାନେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ରାଜା ରୁଦ୍ର ନାରାୟଣ ମଧ୍ୟ ମତେ ଶତ୍ରୁ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି। ତୁମକୁ ନେଇ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଏସବୁ ମୋ ପାଇଁ ହେଲା। ଯଦି ତୁମକୁ ନିକାହ କରିନଥାନ୍ତି ତୁମେ ଏମିତି କଷ୍ଟ କେବେ ପାଇନଥାନ୍ତ। ତୁମ ପାଇଁ ନୁହେଁ ଗୁଲ୍ଲାସ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲି ଆଉ ବିବାହ ବି କଲି। କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ କଳିଙ୍ଗ ଓ ଭୂରିଶ୍ରେଷ୍ଠର ସେନାପତି ହିସାବରେ ମୁଁ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିନାହିଁ। ମୁଁ ମୋର ଧର୍ମ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିଛି। ଥରେ ଧର୍ମ ତ୍ୟାଗ କଲା ପରେ ହିନ୍ଦୁ ସମାଜରେ ମୋର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ତାହେଲେ କଣ କରିବ ବୋଲି ଭାବୁଛ? ପ୍ରଥମେ ଗାଁକୁ ଯାଇ ମାଙ୍କୁ ଭେଟିବି। ହଁ, ସେ ଯାହା କହିବେ ମୋତେ ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣେନି ମୋ ମା କୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ଛୁନା ମତେ ତ ଛାଇ ପଡ଼ିଲେ ମୋ କାୟ ଅପବିତ୍ର ହେଇଯିବ। ମୁଁ ଜାଣେ ମା, ମୁଁ ଭୁଲ କରିଛି। ମୋ ପାଇଁ ତୁମକୁ ଏତେ କଷ୍ଟ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ମା। ମୁଁ ଯଦି ଜାଣିଥାନ୍ତି ତୁ ଏମିତିଆ କାମ କରିବୁ ବୋଲି ତାହେଲେ ମୁଁ ତତେ ଜନ୍ମ ଦେବା ଆଗରୁ ମାରି ଦେଇଥାନ୍ତି। ସବୁ ଭୁଲ ମୋର। ହେଲେ ମା, ତମେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉନି। ଚାଲ ମୋ ସହିତ ଚାଲ। କଣ ହେଲା? ଆରେ ମୁଁ ଯାଇକି ସେ ନବାବ କୋଠିରେ ରହିବି। ମୁଁ ଜାତି ହରେଇବି। ତା ଅପେକ୍ଷା ବିଷ ଖାଇ ମରିଯିବା ଭଲ। ନାଇଁ ମା, ମୁଁ ତମକୁ ବାହାରେ ରଖିବି, ଭଲରେ ରଖିବି।
ମୁଁ କୋଉଠି ରହିବିନି, ମୁଁ ବୃନ୍ଦାବନ ଚାଲିଯିବି। ତତେ ଜନ୍ମ ଦେଇ ମୁଁ ଯୋଉ ପାପ କରିଛି ତାହାର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ କରିବି। ମୁଁ କଥା ଦଉଛି ମା, ମୁଁ ପୁଣି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ ଫେରି ଆସିବି, ସବୁ ଛାଡ଼ିଦେବି। ମୋର ସେ ସେନାପତି ପଦ ଦରକାର ନାହିଁ। ହେଲେ ତତେ ତ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଫେରେଇବ କିଏ? ଗୋଟିଏ ବାଟ ଅଛି, ତୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଯା। ସେଠି ଯୋଉ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଚାହିଁଲେ ତୁ ତ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ ପୁଣି ଫେରି ଆସିବୁ। ମୁଁ ଏମିତି କଣ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲି? ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରୂପ ବଦଳି ଯାଉଛି, ସେ ରତ୍ନସିଂହାସନର ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଗୌରୀ, ପୁଣି କଣ କିଛି ବିପଦ କଳିଙ୍ଗ ଉପରକୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି? ସ୍ୱପ୍ନରେ କଣ ଦେଖିଲ ବୋଲି ସେଇ କଥାକୁ ନେଇ ଏତେ ଚିନ୍ତା କରୁଛ? ବାରମ୍ବାର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହେଇଛି, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହବାକୁ ପଡିଛି। ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ବିପଦ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରକୁ ଆସୁଛି। ହେଲେ ମୁଁ କଣ କରିପାରିବି? ମୋର ରାଜ୍ୟ ନାହିଁ କି ସୈନ୍ୟବଳ ନାହାନ୍ତି। ସାରା ଜଗତକୁ ଯିଏ ବିପଦରୁ ଉଦ୍ଧାର କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରକୁ ବିପଦ ଆସିଲେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରତିକାର କରିବେ। ଏବେ ରାତି ବହୁତ ହେଲାଣି, ଶୋଇପଡ଼। ତମେ ସେଇ କଳାଚାର ଜାତିରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୋଟେ ଆଫଗାନ ଝିଅକୁ ବିବାହ କରି ତମେ ତମର ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛ, ତମକୁ ଲାଜ ଲାଗୁନି? ପଣ୍ଡିତ, ଆପଣ ଏଇଟା ମୋ ଜୀବନର ଗୋଟେ ବିରାଟ ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅନୁତପ୍ତ। ମୁଁ ପୁଣି ମୋର ଧର୍ମ ଭିତରକୁ ଫେରି ଆସିବାକୁ ଚାହେଁ। ମୁଁ ମୋହମ୍ମଦ ପାର୍ବଳି ନୁହେଁ, ରାଜୀବ ଲୋଚନ ରାୟ। ତମେ ଗଜପତିଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିଛ, ଧର୍ମ ଛାଡ଼ିଛ, ହେଡେ ଖାଇଛ, ନିଜ କାୟକୁ ଅପବିତ୍ର କରିଛ, ତାପରେ କହୁଛ ନିଜ ଧର୍ମକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ। ଥରେ ଶରୀର ଅଶୁଦ୍ଧି ହେଲା ପରେ ପୁଣି ଶୁଦ୍ଧି ହବ କେମିତି? ଆପଣମାନେ ପଣ୍ଡିତ, ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ କିଛି ବି ରାସ୍ତା କାଢି ପାରିବେ। ପୁରା ଗାଲୁଆଟା ଆଉ ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ କଣ ଆମେ ଲେଖିଛୁ? ସବୁ ଭଗବାନ ଲେଖିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଲେଖାକୁ ଆମେ କେମିତି ବଦଳାଇ ପାରିବୁ? ନାହିଁ ପଣ୍ଡିତ ଆଜ୍ଞା, ସେମିତି କୁହନ୍ତୁନି। ମତେ ମୋ ଧର୍ମକୁ ଫେରେଇ ନିଅନ୍ତୁ, ମତେ ଦୟା କରନ୍ତୁ। ତୁ ଛୁଇଁଲେ ଆମ ପଇତା ମାରା ହବ। ମେଛ ପତିତ ତା ସହିତ ଅଯଥା କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ସମୟ କାହିଁ ନଷ୍ଟ କରିବା? ଠିକ କଥା। ଚାଲ ଏଠୁ, ଚାଲ। ହଁ ଚାଲ ଏଠୁ, ଚାଲ ଚାଲ ଚାଲ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯୋଉ ଧର୍ମର କଠୋରତା ପାଇଁ, ଯେଉଁ ଦେବତାଙ୍କର ଗର୍ବ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ମତେ ଏଠୁ ଫେରେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ନିଜ ଭାଷାକୁ ସଂଯତ କର। ବୁଝିଲୁ ମଣି, ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମଟା ଗୋଟେ ଗାଈ ଗୋଠ ନୁହେଁ ଯେ ଯିଏ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବ ଗୋଠରୁ ଚାଲିଯିବ, ପୁଣି ବୁଲି ବୁଲି ଗୋଠରେ ଆସି ମିଶିଯିବ। ବୈଦିକ ସନାତନ ଧର୍ମ ଇଏ, ୟାକୁ ଅପବିତ୍ର କରିବାର ସାହସ କାହାର ବି ନାହିଁ। ମୁଁ ଅପବିତ୍ର କରିଦେବି। କହିଲା କଣ ନା ଇଏ ଅପବିତ୍ର କରିଦବ? ଆରେ ତୁ ସେ ତ 14 ପୁରୁଷ। ବନ୍ଦ କର।
प्रतिज्ञा କରିଥିଲେ ଆଉ ତରବାରୀ ଧରିବି ନାହିଁ। ଆଜି ଆପଣମାନେ ମତେ ପୁଣି ତରବାରୀ ଧରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଦେଲେ। ହେ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛି, ତୁମର ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାରକୁ ମାଟିରେ ମିଶେଇ ଦେବେ। ତୁମ ଧର୍ମର ମୂଳୋତ୍ପାଟନ କରି ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେବେ। ଗୋଟିଏ ବି ଦେବାଦେବୀ ମନ୍ଦିର ରହିବ ନାହିଁ, ସବୁ କିଛି ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବେ। ଧ୍ୱଂସ! କଳିଙ୍ଗକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବା ହେଉଛି ମୋର ଏକମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିଲି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ତୁମକୁ ଏତେ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିବ ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମକୁ କଳିଙ୍ଗ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ଏକ ସମୟରେ ଦୁଇଟି ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ପଠାଇବା। ଗୋଟେ ସୈନ୍ୟବାହିନୀର ନେତୃତ୍ୱ ନେବି ମୁଁ ନିଜେ, ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସୈନ୍ୟବାହିନୀର ନେତୃତ୍ୱ ନେବ ମୋ ପୁଅ ବାଇଜିତ୍, ଆଉ ତାର ସେନାପତି ହବ ତୁମେ। ଦୁଇ ଦିଗରୁ ଆକ୍ରମଣ ହେଲେ ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ ଆମର ପ୍ରତିରୋଧ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଯାଅ, ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କର। ଯାଅ। ନାଇଁ କଳାଚାନ୍ଦ, ତମେ ଭୁଲ କରୁଛ କଳାଚାନ୍ଦ। କେତେ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ତମେ ସମଗ୍ର କଳିଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ମୋ ଆଗରୁ ଚାଲିଯାଅ ଗୁଲନାଥ। ମୋ ନିଷ୍ପତ୍ତିରୁ କେହି ମତେ ଅଟକେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଭାଙ୍ଗି ମାଟିରେ ମିଶେଇ ଦେବି। ମୋ କଥା ଶୁଣ କଳାଚାନ୍ଦ, ଏମିତି ଭୁଲ କରନି। ଭୁଲ କରନି କଳାଚାନ୍ଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଯୋଉ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ, ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ଶତ୍ରୁ କେବେ ପରାସ୍ତ କରି ନପାରେ। ଆଜି ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ ହିନ୍ଦୁ ଆଫଗାନ ମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଆମ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଘାଟରେ ଆମେ ଯୋଉ ବୀରତ୍ୱର ପରିଚୟ ଦେଇ ଆଫଗାନ ସେନାକୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲୁ, ଏଥର ତାର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହବ। କାରଣ କଳିଙ୍ଗକୁ ପରାସ୍ତ କରିବାର ଅର୍ଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଗୌରବକୁ ମାଟିରେ ମିଶାଇ ଦେବା ସହିତ ସମାନ। ଆମ ସହିତ ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ ଅଛନ୍ତି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପରୀକ୍ଷା ଦିବ୍ୟସିଂହ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଜୁଆରେ ରାଣୀମା। ଗୌଡ଼ ନବାବ ସୁଲେମାନ କରାଣୀ ଆଉ ତାର ସେନାପତି କଳା ପାହାଡ଼ କଳିଙ୍ଗ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି। ଆମର କରଦ ରାଜାମାନେ ଆମ ସହିତ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଗଜପତି ଗହିରା ଟିକିରି ଠାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସାମ୍ନା କରିବେ।
ଯୁଦ୍ଧର ଫଳାଫଳ କଣ ହେବ ସେ କଥା ତ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଜାଣିଛନ୍ତି। କଳା ପାହାଡ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛି ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଭାଙ୍ଗିଦେବ, କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଆମ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବଡ ପ୍ରଶ୍ନ। ଆପଣ ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବେ ତାକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଏ ସେବକ ସବୁବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି ରାଣୀମା। ତୁମେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରି ଚିଲିକା ଭିତରକୁ ନେଇଯାଅ। ଜୁହାର ରାଣୀମା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସାହାଯ୍ୟର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ସମସ୍ତେ ଆମକୁ ଏକା କରିଦେଲେ। କଣ ହେଇଛି ମହାରାଜ? ଆମ ସାମନ୍ତ ରାଜା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ସିକିମ ନାୟକ ମାଧ୍ୟମରେ ସୁଲେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ବନ୍ଧୁ ରୁଦ୍ର ନାରାୟଣ ଏ ସମୟରେ ନୀରବ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ସମ୍ରାଟ ଆକବର ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଚିତ୍ତୋର ଯୁଦ୍ଧରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ସେ ସୈନ୍ୟ ହାତରେ ପତ୍ର ପଠାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ଯୁଦ୍ଧ ଆମକୁ ଏକା ଲଢିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ମହାରାଜ, এই যুদ্ধ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଜିତିବା। ଆପଣ କେବଳ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ। ଦୁଇଟି ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ଆସୁଛି, ଗୋଟେ କଳା ପାହାଡ ନେତୃତ୍ୱରେ, ଅନ୍ୟଟି ସୁଲେମାନ ନେତୃତ୍ୱରେ। ତମେ ଶୀଘ୍ର ବାରବାଟୀ ଦୁର୍ଗକୁ ଚାଲିଯାଅ। ସୁଲେମାନ ହୁଏତ ଆକ୍ରମଣ କରିପାରେ। ମୁଁ ଏଇଠି ରହି କଳା ପାହାଡର ପ୍ରତିରୋଧ କରିବି। ଠିକ ଅଛି ମହାରାଜ, ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ଏବେ କଳିଙ୍ଗକୁ ରକ୍ଷା କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ କେବଳ କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଭୁ, କେବଳ ଆପଣଙ୍କର। କଳିଙ୍ଗକୁ ରକ୍ଷା କରିବ ତମେ? ତେଲେଙ୍ଗା ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ମୋର ମୋର କର୍ଣ୍ଣ ରାଜା ହେଇ
अफगान मानव सहित हाथ मिली तमे तमे कड़ा पहाड़ को निमंत्रण करिच कलिंग को आक्रमण करिया पाई विश्वासघातक विश्वासघातक तमे मुकुंद देव गजपति रघुराम सेना को हत्या करी तमे तमे कलिंग सिंहासन अख्तियार करिच विश्वासघातक मानक हाथरे कलिंगर भाग्यर भी अस्तमित गला जय जय जगन्नाथ আজি ठारू मु कलिंगर गजपति गजपति रामचंद्र भंज ଯୁଦ୍ଧରେ ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ଆଉ ଆମର ସର୍ତ୍ତ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ହେବି କଳିଙ୍ଗର ଗଜପତି ଆପଣ ଯୁଦ୍ଧ ନ କରି ସେନାବାହିନୀ ସହିତ ବଙ୍ଗଦେଶ ଫେରିଯାଆନ୍ତୁ କଳିଙ୍ଗ ସିଂହାସନରେ ସୁଲେମାନ କରାଣୀ ବସିବେ ତମେ ନୁହଁ ଯେ ନିଜର ରାଜା ସହିତ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରେ ସେ ଅନ୍ୟ କାହାର ବିଶ୍ୱାସର ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇନପାରେ କଳିଙ୍ଗ ସିଂହାସନରେ କୌଣସି ଷଡ଼ୟନ୍ତ୍ରକାରୀର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ আজি ଠାରୁ କଳିଙ୍ଗରେ ଆଫଗାନ ଶାସନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା जगन्नाथ निज राज्य को निजे रक्षा कर पारलनी तुम्हें परे कलिंगर राजा गजपति तुम राउत राजा हुई निज राज्य को अफगान मान हाथ में ठेकी देल कहीं एमती कल प्रभु कहीं एमती कल उत्तर दियो प्रभु कहीं एमती कल
আজি ଠାରୁ ବାରବାଟୀ ଦୁର୍ଗରେ ଅଫଗାନ ମାନେ ଶାସନ କରିବେ। ଓ ତୁମେ ତାହେଲେ ସେଇ କଳା ପାହାଡ। ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ? ମୁଁ ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବଙ୍କ ବିଧବା ରାଣୀ ପଦ୍ମାବତୀ ପାଟ ମହାଦେଇ। ପ୍ରଣାମ। ଜଣେ ହିନ୍ଦୁ ବିଦ୍ୱେଷୀ ନର ରାକ୍ଷସର ପ୍ରଣାମ ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମର ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ଦାୟୀ। ସାମାନ୍ୟ କେତେ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ତମେ ସମଗ୍ର ହିନ୍ଦୁ ଜାତି ଉପରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ଦେବାକୁ ଆସିଛ? ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଆସିଛ? ଯଦି ସେ ମୋର ହୋଇପାରିଲେ ନାହିଁ ତାହେଲେ ସେ ଆଉ କାହାର ବି ହେବେ ନାହିଁ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଶକ୍ତିକୁ ତମେ ଅନୁଭବ କରିନ କଳା ପାହାଡ। ଯେତେବେଳେ ଅନୁଭବ କରିବ ତାପରେ ତୁମ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଏ ଦୁନିଆରୁ ଲୋପ ପାଇଯିବ। ମଞ୍ଜୁର ହେ, ମୁझे ମଞ୍ଜୁର ହେ। ଏବେ ବାରବାଟୀ ଦୁର୍ଗ ଆଫଗାନ ମାନେ ଦଖଲ କରିଛନ୍ତି। ଭଣ୍ଡାର ଘରେ ଯାହା କିଛି ଧନରତ୍ନ ଅଛି ମତେ ଦେଇଦବ ନା ମୋର ସୈନ୍ୟ ମାନେ ପଶି ଲୁଣ୍ଠନ କରିବେ। କଳା ପାହାଡ ବସ୍। ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଦୁର୍ଗରେ ମୁଁ ଅଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ମହାରାଣୀ। ମୋ ଆଗରେ ଲୁଣ୍ଠନ କରିବା ଅପରାଧ। ଏବେ ତୁମେ ମାନେ ଏ ଦୁର୍ଗ ଛାଡି ଚାଲି ଯାଅ। ମୋର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର। ଆମର ଆକ୍ରମଣର ଖବର ପାଇ ସେବାୟତ ମାନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କୋଉଠି ଲୁଚେଇ ରଖିଛନ୍ତି। ତମେ ଯୋଉଠି ବି ଥାଅ ମୁଁ ତୁମକୁ ଖୋଜି ବାହାର କରିବି। ଜଗନ୍ନାଥ, ମୋ ହାତରୁ ତୁମର ମୁକ୍ତି ନାହିଁ। ତୁମ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ସାରା ଜଗତରେ ରଖିବି ନାହିଁ, ରଖିବି ନାହିଁ। ହଜୁର, କଳା ପାହାଡ କଳିଙ୍ଗ ସିଂହାସନ ଦଖଲ କରିଛି। ଯୁଦ୍ଧରେ ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି, କିନ୍ତୁ କଳିଙ୍ଗ ସିଂହାସନ ଆଫଗାନ ମାନଙ୍କ ହାତକୁ ଚାଲିଯିବ, ମୁଁ ଏଇ କଥା ସହିପାରିବିନି। ଆଫଗାନ ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଲଢିବାକୁ ଆମ ପାଖରେ ଯଥେଷ୍ଟ ସୈନ୍ୟ ନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିବ। ସେତେବେଳକୁ ଅନେକ ଡେରି ହେଇଯାଇଥିବ। ଆମେ ଅନ୍ୟ ଗଡଜାତ ରାଜା ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସୈନ୍ୟ ପଠେଇ ନାହାନ୍ତି। କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧରେ ହାରି ଯାଇଥିବା ପାଇକମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଯୋଜନା କରୁଛି। ତାପରେ ଆମ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହବ। ଗୁପ୍ତଚର ହଜୁର, କଳା ପାହାଡ ଏବେ କୋଉଠି? ସିଏ ଏବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପଶିଛି। ଆଗରୁ ସେବାୟତ ମାନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କୋଉଠି ଲୁଚେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସିଏ ଏବେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛି। ହେ ପ୍ରଭୁ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ, କଳିଙ୍ଗର
आशा भरोसा तुमे तुमर जदि किछि हेई जाए कलिंगर मेरुदंड भांगी कड़ा पहाड़ आक्रमण कलिंग को रक्षा कर हे जगन्नाथ तुम्हें निजको निजे रक्षा कर प्रभु तुम्हें निजको निजे रक्षा कर श्रीमंदिर रे थिला बेले एते बेलकू धूप सरतड़ी ए अरमा जंगल भितरे तमे केते काल रहिबो ता जणा नाही आजी आजी तम पाई भोग करबा पाई ए अन्न गंडाक छड़ा आउ किछि नाही आगकू सेतक मिलिबो कि नाही जणा नाही तुमे थाउ थाउ कड़ा पहाड़ सबू मंदिर भांगी देला गजपति को भी मारी सारे आम कलिंगर भाग्य कौन ये लेखा थिला प्रभु हौ एबे धूप सहित आरती करदवा महाप्रभु विश्राम नियंतु ଭିତରେ ଗୋଟେ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ନେଇ जगन्नाथ कोठी रहिछि तमे जानिच दान पात्र जानिछि बोली तो आसीछि हेले सेनापति आज्ञा मु जदि जगन्नाथଙ୍କ पाखକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇ ଯିବି ମୋର ଲାଭ କଣ जदि तमे मते जगन्नाथ पाखरे पहुंची दियो ताहेले मु तुमको पुरस्कार देवी एबे तमे कोक्कलगढ़र नायक अछ ता सहित मु तुमको 24 गोद राहांग अंचलर जमीदारी देवी तुमको पहांत सिंह उपाधि रे भूषित करिबी जातस्य हि ध्रुवं मृत्युर्ध्रुवं जन्मामृतस्य च तस्मात् परिहार्यर्थे न त्वं शुचितुमर्हसि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्यैव तत्र च परिदेवना सर्वशक्तिमान जगन्नाथ ताहेले निजको रक्षा କରିବାକୁ चेष्टा कर नहीं कलेजात
चुप करो गुल्लू। ଏମିତି ଭୁଲ କରନି କଳାଚାନ୍ଦ କଣ କରୁଛ ତମେ କଳିଙ୍ଗର ମେରୁଦଣ୍ଡ ମୁଁ ଆଜି ଭାଙ୍ଗିଦେବି। ମୁଁ ଏମିତି ହବାକୁ ଦେବିନି। ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ ବହୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ତମେ ଏମିତି କରିପାରିବନି। ପିତା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିଲାନି। ପୋଡ଼ିଦେବି, ଜାଣିଦେବି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ। କଳାଚାନ୍ଦ ପୋଡ଼ିଦେବି, ତମେ ଭୁଲ କରୁଛ କଳାଚାନ୍ଦ। ଜାଣିଦେବି। ଏମିତି ଭୁଲ କରନି। ମୋ କଥା ଶୁଣ ମାନ। ମୁଁ ପୋଡ଼ିଦେବି। ନାଇଁ କଳାଚାନ୍ଦ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରହ ତାରା କାନ୍ତି ତାର ସ୍ତବକ ସିଏ ଆଜି ଜଳି ଜଳି ହୁଏରେ ଖଣ୍ଡେ ପାବକ କୋଟି କୋଟି ଭକ୍ତ ଯିଏ ଅତୁଟ ବିଶ୍ୱାସ ସେ ଆଜି ଛାଡୁଛି ଦେହ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ। ଏବେ ବାରବାଟୀ ଦୁର୍ଗର ଶାସକ ସୁଲେମାନର ପୁଅ ବାଇଜିଦ୍ ଆଉ ପୁରୀର ଶାସକ କତୁଲ ଖାଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାରୁ ସଂଗ୍ରାମ ଆରମ୍ଭ ନ କଲେ କଳିଙ୍ଗର ସ୍ୱାଧୀନତା ଫେରିବା ଅସମ୍ଭବ। ମୁଁ ସମ୍ବଲପୁର ରାଜା ବଳରାମ ଇଏ ଆଫଗାନୀ ସେନାର ସେନାପତି ମଲକାଫର। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆମ ଜୀବନ ରହିଗଲା। ଆପଣ କଳିଙ୍ଗର ଭାବି ଗଜପତି। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ। କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ ସୈନ୍ୟବଳ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆଫଗାନମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଲଢ଼ିବି କେମିତି? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସୈନ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ଗଜପତି ଶାସନ ପୁନଃ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ମୋ ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟବାନ। ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ମୋ କଳିଙ୍ଗ ବିଜୟ ଅଭିଯାନ।
ଉମରାଓଙ୍କ ଘର ଆଜ୍ଞା ଏଇ ସେପଟେ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ଗୋସେଇ ଗୋସେଇ ତମ ନାଁ ଉମରାଓ? ହଁ ଗୋସେଇ, ମୋ ପାଖରେ କିଛି କାମ ଥିଲା କି? ହଁ, ତମେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀରୁ ମାଛ ମାର? ହଁ। ମୁଁ ଖବର ପାଇଲି ତମେ କିଛି ଦିନ ହବ 4ଟି ଦରପୋଡ଼ା କାଠ ଆଣିକରି ଘରେ ରଖିଛ। କୋଉଠି ରଖିଛ? ଗୋସାଇ ଏଇଠି ରଖିଛି। ସମୟ ପାଉନି ବୋଲି କାଠ ଚିରି ପାରୁନି, ସମୟ ପାଇଲେ କାଠ ଚିରି ଜାଳ କରିଦେବି। ହଁ ଯାଉଛି। ଗୋସାଇ ତୁମେ ଏଇଠି ଥାଅ, ମତେ କିଏ ଜଣେ ଡାକୁଛି, ତା ସହିତ କଥା ହେଇକି ଆସୁଛି। ହଁ। ମା ସୁଭଦ୍ରା, ବଡ଼ ଠାକୁର, ଇଏ ତ ମୋ ପ୍ରଭୁ, ମୋ ଜଗନ୍ନାଥ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଶୁଣିଥିଲି ତମକୁ ଅଗ୍ନି ଜଳ ବାୟୁ କେହି ବି ଛୁଇଁ ପାରିବେନି, ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ଇଏ କଣ ହେଇଗଲା ପ୍ରଭୁ? ମୋତେ ଉପାୟ ଦିଅ ପ୍ରଭୁ, ମୋତେ ଉପାୟ ଦିଅ ପ୍ରଭୁ। କେମିତି ନେଇକି ଯିବି ପ୍ରଭୁ, କେମିତି ନେଇକି ଯିବି? ଗୋସାଇ କାହା ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହଉଥିଲ? କାହା ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ କଥା ହେବି? ବୈଷ୍ଣବ ବାବାଜୀ ଲୋକ, 8 ମାସ ହେଲାଣି ବାଟ ଭୁଲି ଏ ବଙ୍ଗ ଦେଶରେ ବୁଲୁଛି। ରହିବା କି ଖାଇବାର କିଛି ଠିକ୍ ଠିକଣା ନାହିଁ। ତମେ ଯଦି ମତେ ଦିନେ କି 2 ଦିନ ପାଇଁ ଆଶ୍ରୟ ଦିଅନ୍ତ, ତାହେଲେ ହକା ଟିକକ ମେଣ୍ଟି ମୁଁ ମୋ ନିଜ ରାଜ୍ୟକୁ ଫେରି ଯାଆନ୍ତି। ବାବାଜୀ ବୈଷ୍ଣବ ଲୋକ, ରହିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କଣ ମନା କରିପାରିବି? ଆଜ୍ଞା ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ, ମୋ ଜଗନ୍ନାଥ। ओम प्रजापते स्वाहा। इदं प्रजापते माधव माधव वाचिं माधव माधव हरि स्मरन्ति साधव नित्य सकल कार्येषु माधव। हरि ओम। ओम भूर्भुवस्व तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। एठारे शुभ दियन्तु। ओम शुभम भवन्तु शुभम भवन्तु शुभम भवन्तु सर्व कार्य शुभम भवन्तु। आज खोर्धागढ़ शुभ दिगला। आज खोर्धागढ़ एक स्वतंत्र राज्यर मान्यता पाइला। आपण बे खोर्धार नूतन गजपति। जय गजपति रामचंद्र देवंकर जय। रुहंतु जे पर्यंत खोर्धा राजा श्री जगन्नाथंकर सेवा न करचंदी से पर्यंत से गजपति हेई परिबे नाही, कारण गजपति होउचंदी श्री जगन्नाथंकर प्रथम सेवक। किंतु पुरी तो एबे अफगान शासक कतुल खान को अधीन रे रहिछि। श्रीमंदिर उपरे खोर्धा राजा अधिकार साब्यस्त करिवे किपरि? तुम्हें ठीक कह महाराणी। जो पर्यंत श्रीमंदिर उपरे मु मोर अधिकार साब्यस्त न करिछि से पर्यंत मु गजपति नुहे। तेणु पुरी को अफगान मान कबल मुक्त करने कतुल खां विरुद्ध आमको युद्ध करने पड़ो। यह मोर
निर्देश तमें हो केही नुह तमें ही मोर जगन्नाथ प्रभु तमें मोर प्रभु जगन्नाथ हेले तुमको एठू नेबी केमिति मु तो असहाय प्रभु मते मते बुद्धि दियो बाट देखाओ मु तुमको एठू केमिति नहीं जीवी प्रभु एठू केमिति नहीं जीवी प्रभु केमिति नहीं पाइछि प्रभु को पाइछि एते दिनर परिश्रम सार्थक होइछि सारा जगत ब्रह्म को देखिनी मु केमती देखिबी ताको स्पर्श केमती करिबी साथे माया बंधना जे ब्रह्म के बेतारे देखिनी तिनी भुवन मिलिगला भगतु आज से ब्रह्म सन्धान झरी लागी मेघमाला भगती रस मिटी गला लागे सते चातक शोष रंगुणा हातरे आजी कुबेर धन गाउची आकाश माटी गाए पवन भक्त भगवान मिलन रहे महामंत्र गोसे एते रातिरे तमे एठी कौन करुच गोसे सत कुह कौन चलची एठी मु तुमको मिछ कहबिनी तमे मते आश्रय देछ तमे जाहाकू ए सगड़े रखिछ से होचंती प्रभु जगन्नाथ गोसे तमे मिछ कहूच जगन्नाथ तो गोटे विग्रह नाई हमरा जगन्नाथ चारि विग्रह जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा और सुदर्शन हे भगवान महाप्रभु मो अगणार पड़िछंती हम ताकू पूजा करिया बदଳରେ जाळ करिया कथा भाबुतिली मो केड़े महापापी नहीं अजानतरे करिथिबा कार्य पापरे गणा हुएनी ता छड़ा पोड़ी जाइथिबा किंबा भग्न मूर्ति पूजा हुअंतिनी शास्त्र रे अछि दारू विग्रह को पाताली करा जाए चलो हमें 3 जन मिसी ए दारू विग्रह को पाताली करिबा पाताली पाताली
प्रभु गोसाई आमे तो महाप्रभु को पाताड़ी करदेले बड़ देवल जगन्नाथ आसवे कोठू आसबे निश्चय आसबे मु खाली ए दारू विग्रहर गोटे अंश नहीं जाऊची जदि कौन सी दिन कौ गजपति महाराजा शुभ दृष्टि पड़े ताले प्रभु जगन्नाथ पुणी थरे बड़ देउल विराजमान हेबे। गोसाई तमे तमे सत कहूच मु जानी से दिन केबे आसीबो जदि आसे हाँ ए जीवन जदि थिबो मु कथा दउची तुमको निश्चय प्रभु जगन्नाथंकर दर्शन करैबी। प्रभु आसुची मत मारतुनि मु आपण पाखे आत्मसमर्पण करुच्ची। अकबर सेनापति तोड़र मल्ल भारवाटी दुर्ग अधिकार करिसेंती। कलिंगर अफगानी शासन लोप पाइछि। मोगल माने हमको कलिंगर रहिबाकु देबेनी। आपण हमको आश्रय दियंतु। ठीक अच्छे मु तुमको क्षमा कर दूची। तुम्हें एबे पुरी छाड़ी चली जाओ। पुरी आज मो अधिकार रे रहिबो। एहा मोर निर्देश। मु आपण को निर्देश पालन करिबी महाराज। आपण किए गोसाई? मु जने बाटोई। आपण को घरे जदि मते टिके आश्रय मिल जाता। आपण मो घरे आश्रय देबे? एटा तो मो पाई बड़ भाग्यर कथा। माँ मुंदे पानी मिलिबो? हाँ आड़ुची। नियंतु माँ ये धूप दीप टिके मिलिबो? आड़ुची। गोसाई हाँ नियंतु। माँ गोसाई आपण कौन सबुदिन एई मृदंग को पूजा करती? मो गुरु दीक्षा देला बेले मते मृदंग देइथिले। से कहिथिले ब्रह्म ही सत्य जगत मिथ्या। तेणु ए मृदंग भितर ब्रह्म अछि बोली भाबी मो सबुदिन ए मृदंग को पूजा करे। अद्भुत पूजा आपण गोसाई।
ଆପଣ ରାତିରେ କଣ ଖାଇବେ? ନାଇଁ ମା, ମୋ ପାଇଁ ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି। କି କଥା ଗୋସେଇ, ମୋ ଘରକୁ ଆସିକିରି ଖାଲି ପେଟରେ ଶୋଇବେ ନା? ଘରେ ଯାହା ହେଇଛି ମୁଁ ନେଇ ଆସୁଛି, ତାକୁ ଖାଇଦେବେ। ପ୍ରଭୁ, ଏ ସବୁ ତମରି ଲୀଳା। ଗୋସେଇ ନିଅନ୍ତୁ। ଟିକେ ମା। ଦିଅ ମା। ଏ କଣ ଗୋସେଇ? ଠାକୁରଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ ନ କରି ମୁଁ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରେନି। ଏ ଭାତ, ଡାଲି, ଏ ଟିକକ ଶାଗ ଭଜା, ୟାକୁ କଣ ତମ ଠାକୁର ଖାଇବେ? ଭାବର ଠାକୁର ସିଏ। ସ୍ନେହରେ ଖୁଦ ଭଜା ବି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ମୁଁ ସମର୍ପଣ କରିଦିଏ। ଗୋସେଇ, ଇଏ ତ ମହାପ୍ରସାଦର ବାସନା। ମୋ ଘରେ ଏ ବାସ୍ନା କୁଆଡୁ ଆସିଲା? ଏ ବାସ୍ନା ତ କେବଳ ବଡ ଦେଉଳରେ ମିଳେ। କହିଥିଲି ନା, ଭାବର ଠାକୁର ସିଏ। ସ୍ନେହରେ ଯାହା ବି ଦେଲେ ସେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ଆଉ ସେଇଟା ମହାପ୍ରସାଦ ହିଁ। गजपति महाराजंकर, गजपति महाराजंकर, गजपति महाराजंकर, गजपति महाराजंकर, वीर श्री गजपति गौडेश्वर नवकोटि कर्णाटक वर्गेश्वर वीराधि वीरवर संग्राम सहस्र बाहु श्री रामचंद्र देव स्वागतम। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅଭିବାଦନ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ମୁଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟ ଗଠନ କଲା ପରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ମୋର ଅଧିକାରଭୁକ୍ତ ହେଲା। ତେଣୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ସମସ୍ତ ନୀତି ଆରମ୍ଭ କରିବା ମୋର ପ୍ରଥମ କାର୍ଯ୍ୟ। ସେଥିପାଇଁ ବର୍ଦ୍ଧନ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ମୁଁ ରାଜଗୁରୁ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି କରୁଛି। ରାଜଗୁରୁଙ୍କୁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ମହାରାଜ, ବିଗତ 8 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ କୌଣସି ଭକ୍ତ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ରାଜଗୁରୁ, ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଜଗନ୍ନାଥ ନାହାନ୍ତି, ମନ୍ଦିର ଶୂନ୍ୟ, ସେଇଠି
ମୁଁ କି ଗଜପତି? ମହାରାଜ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପୁନଃ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିପାରିବେ। ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିପାରିବି? ରାଜଗୁରୁ ମହାଶୟ, ଯଦି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ କେହି ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ ତେବେ ପୁନର୍ବାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଗି ଆମ ପୁରାଣ କି ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରରେ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି? ଅଛି ଅଛି ମହାରାଜ। ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣରେ ନବକଳେବରର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଅଛି। ଛାମୁ ପୁରାତନ ବିଗ୍ରହ ଭିତରୁ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ଆଣି ନୂତନ ବିଗ୍ରହରେ ସଂସ୍ଥାପନ କଲା ପରେ ସେ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ହେବେ। କିନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମ ମିଳିବେ କେମିତି? କଳାପାହାଡ଼ ତ ପୁରାତନ ବିଗ୍ରହ ସହ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ଗଙ୍ଗାରେ ବିସର୍ଜନ କରିଦେଇଛି। ତାହେଲେ କଣ ନବକଳେବର ହେଇପାରିବ ନାହିଁ? ହଁ ହେଇପାରିବ। ତାର ସମାଧାନ କେବଳ ଜଗନ୍ନାଥ ହିଁ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ତାଙ୍କ ଶରଣ ନିଅନ୍ତୁ, ସେ ଉପାୟ ବତେଇ ଦେବେ। ଠିକ ଅଛି, ଆଜିଠାରୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଧିକା ପଡ଼ିବି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମନ୍ଦିର ବା ପୂଜା ହେଇନି। ଭଲ ସିନରେ ଫୋନ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମ ରୂପରେ ଗଡ଼କୁଜଙ୍ଗରେ କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା ପାଉଛି। ତୁମେ ନବକଳେବରର ଆୟୋଜନ କରି 84 ଯବର ବିଗ୍ରହ ନିର୍ମାଣ କର। ନୂତନ ବିଗ୍ରହରେ ବ୍ରହ୍ମ ସଂସ୍ଥାପନ କରି ମୋତେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କର। ହେ ଭକ୍ତବତ୍ସଳ ଜଗନ୍ନାଥ, ମୋ ପରି ଅକିଞ୍ଚନ ପ୍ରତି ଦୟା କରି ମତେ ଧନ୍ୟ କରିଛ ମହାପ୍ରଭୁ, ଧନ୍ୟ କରିଛ। ଆପଣଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ମହାପ୍ରଭୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ପାଳନ କରିବି, ନିଶ୍ଚୟ ପାଳନ କରିବି ପ୍ରଭୁ, ନିଶ୍ଚୟ ପାଳନ କରିବି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବୀର ଶ୍ରୀ ଗଜପତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ ଦରବାରକୁ ବିଜେ। ଛାମୁଛାଡ଼, ଛାମୁଛାଡ଼, ଛାମୁଛାଡ଼। ଦରବାରରେ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ସଭାସଦ ମାନଙ୍କ ଆଗରେ
ଜଗତରେ ପ୍ରଥମ ନବକଳେବର କରିଥିବାରୁ ସାମନ୍ତ ଓ ଭଟ୍ଟମିଶ୍ର ମାନେ ଗଜପତି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କୁ ଅଭିନବ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଉପାଧିରେ ଭୂଷିତ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଘୋଷଣା କରୁଛୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଷୋଡ଼ ଶାସନର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବୁ। ସାଧୁ ସାଧୁ।